کس کی ہوگی جیت کس کی ہار، ٹرافی کا کون ہوگا حقدار؟ دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا آج ہوگا۔ ایک ہی ایونٹ میں دو روایتی حریفوں کا تیسری بار آمنا سامنا ہوگا۔ قومی ٹیم نے کمر کس لی، پریکٹس میں بھی جان لگائی۔ سنسنی خیز مقابلہ دبئی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ سب کی نظریں پاک بھارت میچ پر لگ گئیں۔ قومی کپتان سلمان علی آغا نے بھی ایشیا کپ ٹرافی جیتنے کی ٹھان لی۔ کہتے ہیں تمام تر توجہ اپنی کارکردگی بہتر کرنے پر مرکوز ہے، غلطیوں کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایشیا کپ فائنل سے پہلے بھارت کو دھچکا، بھارتی دو کھلاڑی ان فٹ ہو گئے۔ ابھیشیک شرما اور ہاردک پانڈیا کریمپس کا شکار۔ بھارتی باؤلنگ کوچ کے مطابق ابھیشیک شرما پاکستان کے خلاف میچ کے لیے دستیاب ہیں۔ ہاردک پانڈیا کی میچ میں شرکت کا فیصلہ ڈاکٹرز کی رپورٹ کی روشنی میں کریں گے۔ امریکہ نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی خواہش ظاہر کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست تنازع ہے۔ اگر کشمیر تنازع پر ثالثی کی پیشکش کی جائے تو ہم آمادہ ہیں۔ مذاکرات سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے ساتھ اپنے مفادات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محافظ ہی سہولت کار بن جائیں تو عوام کس پر بھروسہ کریں؟ عوامی حلقوں میں تشویش۔ کراچی میں اینٹی انکروچمنٹ پولیس کے افسران اور اہلکاروں پر سنگین الزامات۔ لینڈ گریبنگ اور شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی سرپرستی کا انکشاف۔ بعض زمینوں پر قبضے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نکلے۔ سندھ میں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ کھنکوٹ میں پولیس مقابلے کے دوران خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ اسلحہ برآمد، ساتھی کچے میں فرار۔ نوشہر و فیروز میں بدنام زمانہ اشتہاری مقابلے میں مارا گیا۔ درجنوں سنگین مقدمات میں مطلوب۔ قبضے سے غیر قانونی پسٹل برآمد۔ اور پنجاب کو جرائم سے پاک کرنے کا مشن۔ بورے والا میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک۔ سی سی ڈی کے مطابق دونوں ڈاکو سگے بھائی سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ مبینہ پولیس مقابلہ تھانہ شیخ فاضل کی حدود کے قریب پیش آیا۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ سیکورٹی فورسز کا لکی مربد میں خفیہ اطلاع پر آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں 17 خوارج ہلاک، متعدد زخمی۔ آپریشن فطرت الخوارج کے ملا نذیر گروپ کے موجودگی پر کیا گیا۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود بھی برآمد۔ بھارتی اسپانسرز خوارج دہشت گردوں کے خلاف کامیابی آپریشن کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ وزیر اعظم کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا۔ فورسز کی بروقت کارروائی سے خوارج کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا سراہا۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کیا اقدام کیے؟ خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہیں۔ گولی چلانے والوں سے گولی کے ذریعے ہی بات ہوگی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، چاہتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے محفوظ پاکستان ہو۔ پاکستان کام کر رہا ہے، باقی تنقید کر رہے ہیں۔ دفتر میں بیٹھ کر تصویریں بنانا آسان ہے، چپ کر کے کام نہیں آرام ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مخالفین پر برس پڑی، کہا تنقید کرنے والے اپنے صوبے میں کام کر لیتے تو متاثرین سیلاب کا بھلا ہوتا۔ ملک کی تاریخ میں ایسا ہولناک سیلاب پہلے کبھی نہیں آیا۔ ستلج، راوی اور چناب میں تباہ کن سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی۔ پنجاب نے ملک کی تاریخ کا بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا، 25 لاکھ متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے۔ کسان کی سارے سال کی محنت سیلاب بہا لے گیا۔ عوام کی خدمت اصل عبادت ہے، تانے دینا نہیں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاع ندیم افضل چند کی پنجاب حکومت پر تنقید، کہا متاثرین سیلاب کو وزیر یا کسی سیکرٹری کے دورے کی ضرورت نہیں، کمزور آدمی ہوں، پیکا ایکٹ کے درد سے نہیں بھولتا۔ ندیم افضل چند، آپ اچھے خاصے انسان تھے، کچھ دنوں سے پتہ نہیں آپ کس ذہنی تناؤ میں ہیں یا جان بوجھ کر پنجاب کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔
वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी का नदीम अफजल चंद को जवाब, कहा कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हक़ाइक़ 26 अगस्त को मीडिया के सामने शेयर कर चुकी हूँ। अब इस झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पीका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। शहर में बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और डंपर माफिया का राज। डंपरों के नीचे आने वालों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। बारिश में शहर डूब गया। मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर खड़े दिखाई दिए जहां पानी खड़ा नहीं होता। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रज़वी सिंध हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे, कहा कोई एक सड़क शहर में ऐसी नहीं जो गाड़ी चलाने के काबिल हो। सड़कों का जो हाल है इसमें जल मगसी डेजर्ट रैली अब कराची में करवाई जा सकती है। तनकीद बराए तनकीद से मसला हल नहीं होंगे, हमें मनफी चीज़ों से निकलना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुखालफिन को जवाब, कहा जब तक कराची वाले एक पेज पर नहीं आएंगे खींचातानी चलती रहेगी। जो पैसा हमारे पास है अवाम के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। लोगों की तकलीफ और परेशानी को हल करने की ज़रूरत है। टूटी सड़कें, उबलते गटर, जगह जगह गंदगी के ढेर। रोशनियों का शहर कराची अपनी शनाख्त खोने लगा। कराची के पोश इलाके भी सिंध हुकूमत की नाअहली की नज़र। मरीर हॉल्ट से सुपर हाईवे जाने वाली सड़क भंडारात में तब्दील। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाला जहांगीर रोड की कई साल से टूट फूट का शिकार। लालू खेत से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क की सूरत हाल भी खराब। खंदक नुमा गड़े और गंदे पानी सड़क से गुजरने वालों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में खौफनाक आतिशज़दगी। गाड़ियों की वर्कशॉप में लगने वाली आग ने इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। जख्मी 2 खवातीन दम तोड़ गईं। 10 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इमारत की पहली मंजिल पर फैमिली मौजूद थी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। वज़ीर आला सिंध का वाक़े पर अफसोस का इज़हार, फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पंजाब और सिंध में सैलाब से तबाही के मनाजिर। हैदराबाद के इलाके सरश नगर में घरों में पानी दाखिल। कंडियारों के मुकाम पर दरिया सिंध में एक ही खानदान की 3 लड़कियां डूब कर जहाँ बाग। गोटकी के कच्चे के इलाके सैलाब के बायस मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब। ठट्टा में दरमियाने दर्जे के सैलाब ने खेतों को अपनी लपेट में ले लिया। कंडकोट में पानी सतह कम हो गई। हैडकंड सिंह के मुकाम पर पानी की सतह में कमी के बावजूद दरियाए कटाव का खतरा बरकरार। बोरेवाला, मंडी, पटिया और दीगर इलाके शदीद मुतासिर। सैकड़ों घर बह गए। लोग खुले आसमान तले बेयार और मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर। यमन में बहरी जहाज पर यरगमाल पाकिस्तानी बाजियाब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा यमन की बंदरगाह पर 17 सितंबर को LPG टैंकर पर इजरायली ड्रोन ने हमला किया। जहाज पर 24 पाकिस्तानियों समेत अमले के 27 अफराद सवार थे। फौजियों ने जहाज को रोक कर अमले को यरगमाल बनाया था। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों समेत LPG टैंकर का पूरा अमला खैरियत से है। ईरान के खिलाफ पाबंदियां 6 माह मौखर करने की करारदाद नाकाम। ईरान से हटाई गई तमाम पाबंदियां बहाल हो गई। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से अपने सफीरों को मुशावरत के लिए वापसी बुला लिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा अफज़ुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा हवाले करने का अमरीकी मुतालबा नाकाबिल कबूल है। अमरीकी दबाव के सामने झुकने के बजाय पाबंदियों का सामना करेंगे। तिहोनियों की नींदें हराम करने वाले हिज़्बुल्लाह के सरबराह शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह और शहीद सफ़ीउद्दीन की पहली बरसी ताज़ियती इज्तिमा। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में लाखों सोगवार उमड़ आए। अली ला रिजानी की ज़ेरे क़यादत ईरानी वफ़द की शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने इज्तिमा से टेलीफोनिक खिताब किया। शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह को शानदार ख़िराज अक़ीदत। कहा कि हिज़्बुल्लाह के लोग फतह हासिल करने तक मुज़ाहमत की राह पर गामज़न रहेंगे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने कहा कि कायद मुक़ावमत की शहादत से दुश्मन समझता था कि हिज़्बुल्लाह घुटने टेक देगी, लेकिन हम खड़े हैं और सिहोनी दुश्मन के खिलाफ आखिरी सांस तक मुज़ाहमत करेंगे।